صحرا، ٹیلے، پانی کے مشکیزے، کنویں، ٹیلوں پر چراگاہیں، مویشیوں کے ریوڑ، سانپوں کے کرتب، یہ سب رنگ ماروی کے دیس تھر کے ہیں۔ مٹھی سے نگر پار کر نو کوٹ سے ڈیپلو تک اور اسلام کوٹ سے عمر کوٹ تک زندگی کے یہی رنگ جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ یہ ماروی کا دیس تھر پارکر ہے۔ جس کا 23,000 کلومیٹر کا علاقہ ایرڈ زون میں شامل ہے۔ میلوں تک پھیلے ان ٹیلوں پر صدیوں سے آباد ان لوگوں کی زندگی کی سانسیں بارش کے پانی پر منحصر ہیں یا پھر مویشیوں سے قائم ہیں۔ تھرپارکر کے سادہ لوح اور معصوم لوگوں کی زندگیاں، امیدیں، آرزوئیں سب بارش کے آسرے پر چلتی ہیں۔ تھری لوگوں کی نگاہیں بارش کی امید میں سارا سال آسمان کی طرف اٹھی رہتی ہیں۔ پہلی بارش کی امیدیں جون کے آخر یا جولائی کے شروع میں باندھی جاتی ہیں۔ تھری عوام ہل چلا کر زمین پہلے سے ہی تیار رکھتے ہیں۔ دوسری بارش پودوں کو بلوغت تک پہنچا دیتی ہے اور تیسری بارش تھرپارکر کے باجرہ، جوار اور دوسرے کھیتوں کو لہلہا دیتی ہے۔ لیکن اگر تینوں بارشیں نہ ہوں تو تھریوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، پرمزدگی کے سائے لہراتے ہیں اور یوں قحط شروع ہو جاتا ہے، جسے مقامی لوگ اپنی زبان میں ڈکار کہتے ہیں۔ تھرپارکر کے عوام گزشتہ 3 سال سے اس ڈکار کی کیفیت میں ہیں۔ آسمان پر تپتا سورج ان 3 برسوں میں اسی شدت سے انگارے برساتا رہا۔ کبھی کبھی بادل آئے بھی مگر بن برسے نکل گئے۔ لوگ امید بھری نظروں سے آسمان کو تکتے رہے۔ بارش کے استقبال کے لیے کھیتوں میں ہل بھی چلا دیے گئے مگر بارش نہ ہوئی اور ڈکار بڑھتا ہی گیا۔ اس کے ساتھ ہی بڑے پیمانے پر نقل مکانی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ ڈکار اب چوتھے سال میں قدم رکھ چکا ہے۔ مٹھی سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر رہنے والا لالو 10 افراد پر مشتمل اپنے خاندان کا سربراہ ہے۔ غربت اسے ورثے میں ملی ہے اور شاید یہی ورثہ وہ اپنی اگلی نسلوں کو منتقل کرے گا۔ لالو نے اپنے جوان بچوں کو پہلے ہی روزگار کی تلاش میں بیراجی علاقوں میں بھیج دیا ہے۔ مجھے گھر میں بھاتی ہیں جن میں 2 نیاणیوں ہیں، 5 چھوکرا ہیں، 2 اسی پانا آیوں گھر وار، ٹوٹل 10 آیوں۔ گزارو کروں تو آخر تھر جو علاقو آئے تکلیف آخر آئے مزوری آخر کرنی آئے۔ ॿिया भॼी विया सिंध खे ऐं जेको हिते वेठो बि आहियां। بھوک، پیاس اور زندگی کے دوسرے مصائب سے پنجہ آزمائی کرنے والا لالو لکڑیاں جمع کر کے شہر میں بیچ کر کچھ گندم لاتا ہے۔ اور اس کی بیوی محلے کی دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر سلائی کڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس چکی پر اپنے ہی گھر میں گندم کی پسائی کرتی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے 2 وقت کی روٹی کے خواب دیکھنے والی یہ عورت، جس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی خوبصورتی کو افلاس کا میل کھا چکا ہے، تھر کی اس 10 لاکھ آبادی کی نمائندہ ہے
जो गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी बसर कर रही है। इनकी ज़िंदगी का पहिया बस इसी तरह घूमता रहता है। माल मूं त ॿ ॿकरियूं हिकिड़ो उठ आहे ॿुधनि न। उठ जे लाइ सुबुह जो माल ॾांहुं ॾेई छोड़ूं था झंग में, उनखे हिकिड़ो माण्हू ॿ छोकिरो मुंहिंजो माल में हुजे थो, ऐं उन जे लाइ उठ जे लाइ पन पन लाई अचूं था, खॿड़ आहे, कंडी आहे, सिंगर आहे, ॿुध इहो लाई शाम जो वरी दो भरी भरे करे उनखे उठ खे ॾींदा आहियूं। ऐं असां उठ ते मज़ूरी कंदा आहियूं। काठियुनि जो लॾो झोरी उहो शहर में विकिणे, उनजो चांहि पाणी अटो किलो 2 किला अटो वठी ईंदासीं, उन बचनि खे गुज़ारो करे दास्तानों के देश और मोरों के मुल्क लालू के थरपारकर में आज भी वही सादगी और सच्चाई नज़र आएगी जो देही ज़िंदगी का खासा और लोक विरसा है। यही गांव देहात हमारे मुल्क का सच्चा सरमाया और हमारी असलियत का आईना है। इनकी ज़िंदगी अजीब और पुरलुत्फ होती है। इनके ऊँटों और गायों के गले में बंधी घंटियों की सदा भी सहरा के सन्नाटों में मौसीकी बिखेरती है। पानी यहाँ ज़िंदगी और मौत का मसला है। यहाँ के लोग सारा दिन सूरज की सख्त तपिश में नंगे पांव, हाथों में कुल्हाड़ियाँ थामे, पीठ पर पानी के खाली मशकीज़े लिए मीलों घूमते और भिटों पर भटकते नज़र आते हैं। कोई लकड़ी की तलाश में तो कोई पानी की जुस्तजू में, और इसी तलाश और जुस्तजू में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। कुओं से पानी हासिल करने का तरीका भी वही सदियों पुराना है। कहीं कुएं के ऊपर डोल में रस्सी बांधकर उसे ऊँट और कहीं गधों से खींचा जाता है, और अगर गुर्बत की वजह से ऊँट भी मुयस्सर न हो तो कुएं के डोल की ये रस्सी भूखे पेट से भी बांधी जाती है, क्योंकि इसी पेट की प्यास बुझाने के लिए पानी ज़रूरी ठहरा। तनु गॾनि ते असीं गॾे में पंजारी विझी ऐं पोइ वर्त चढ़ाई आहे, चढ़ाई में जो वर्त में चढ़ाई ॿधी उहो असां तड़ में वारे उन में असां पाणी कढाईंदा आहियूं। उहो पाणी कढी मथे ते दिला हिकिड़ो 2-3 खणी बचनि खे पीआरींदा आहियूं, ॿुधे। ऐं जे अगरि गॾे न आहिनि पोइ उहा वर्त साॻी असीं पंहिंजे उज़बे सां छिकी, हथनि सां पेरनि सां छिकी पोइ पहुचाए सरज़मीन ते उहो पाणी कंदा आहियूं। भला हिकिड़ो छिकूं नथा नी, गॾे कोन थो मिले त उठ जे कंधे में असां वर्त ॾेई उठ सां पाणी कंदा आहियूं। और अब लालू के लिए अपनी और बच्चों की जान और माशी बका का सवाल पैदा हो गया है। यही सोचकर लालू ने खुद भी नकल मकानी की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। 8-10 ॾींहं जो भतो असांजा गुज़ारो कंदासीं, उहो अन्न पाणी चांहि पाणी गॾु कंदासीं। 8-10 ॾींहं मज़ूरी करे उहो माना 10 ॾींहं जो गुज़ारो असांजो पंहिंजो सफ़र जेको आहे खाधे पीते वारो उहो गॾु खणी मज़बूत करे गॾु पोइ असीं उठनि ते बड़ा करे पाखड़ा ॿधी पोइ उन में टपड़ विझंदासीं। पोइ देगड़ा न जेको दिलो आहे, को रली आथर आहे, इहो टोटली बिस्तरो आहे पंहिंजो, हाणे जेको कुहाड़ी आहे, कोॾर आहे, ॾांटो आहे, धंधे मज़ूरी वास्ते जेके औज़ार थियनि था इहो असीं गॾु खणंदासीं। पोइ गॾु खणंदासीं, पोइ 3 रातियूं असीं माना विच में गुज़ार कंदासीं। पहिरीं हिकु राति असां लॻंदी आहे मिठी शहर खे, हिते गुज़ार कंदासीं। ॿिए ॾींहुं असीं वेंदासीं बसि हैदो आहे, हिते ॿी राति हिते असीं गुज़ार कंदासीं। 3 राति खां पोइ असीं वञी पहुचंदासीं सिंध के। थर के बाशिंदे खाना बदोश कतन नहीं। ये लोग घास फूस के बने मुस्तकिल गोठों में एक मुतमद्दिन ज़िंदगी गुजारते हैं, और नकल मकानी सिर्फ उस सूरत में करते हैं जब इनकी जान और माशी बका का मसला संगीन हो जाए। सफ़र की ज़रूरी तैयारी और ज़रूरियात ज़िंदगी का मुख्तसर सामान जमा करने के बाद लालू ने ये सामान ऊँट पर जमा करना शुरू कर दिया है। महल्ले के अफराद इस काम में लालू की भरपूर मदद कर रहे हैं। पोठे मैदान ते टपड़ रखी उते पोइ खाधे पीते लाइ इटोड़ा वठी उन ते टांगी चाढ़ी मानी पचाए खाईंदा आहियूं। का न को छांहेलो आहे, न को जॻह आहे, मैदान में हूंदो आहे। तंहिंखां पोइ वरी देवी जे काठियूं थींदियूं आहिनि,
इहे देवियूं काठियूं इहे लड़ाए के वठी ॿ टे उन झूपड़ी ठाही मथे कचिरो ॾेई कमांदी खोरी आहे या अहिड़ो ॿियो को कचिरो आहे को पराड़ आहे इहो पराड़ ॾेई कुझु छालो करी पोइ बचनि खे विहारंदे वेठी वेठंदासीं वरी मज़ूरी कंदासीं पोइ अहिड़े नमूने सां उन भूंगनि में असीं ॾींहं गुज़ारियो 4-5 महीना असीं तकलीफ़ ॾींहं कटी पोइ वापसि ईंदा आहियूं। लालू ने छोटे बच्चों को ऊँट पर बिठाया है, जबकि खुद वो अपनी बीवी और एक मासूम बच्चे समेत अनजानी मंजिल की तरफ निकल खड़ा हुआ है। इसे उम्मीद है कि वो बैराजी इलाके में चंद दिन गुजार कर वापस आएगा। लालू और उसका ख़ानदान अब अजीज़ रिश्तेदारों से बिछड़कर घर से बेघर, बेसरो सामान, मुहाजिर और परदेसी बन जाता है। और ये कहानी सिर्फ लालू और उसके ख़ानदान तक ही महदूद नहीं, बल्कि थरपारकर के 23,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके के 10 लाख अफराद की है, जो गुज़श्ता 3 साल से बदतरीक़त का शिकार हैं। इस 3 साला कहत के बायस यहाँ भूख है, अफलास है, बीमारी है, जहालत है, पसमानदगी है, बेरोज़गारी है और मौत का मुहीब खून आशाम साया इन मसाइब की आड़ में आकर चुपके चुपके थरी अवाम और इनके जानवरों को दबोच रहा है। लालू के थरपारकर में लोग बारिश के बगैर कहत के ये दिन कैसे काटते हैं, ये जानने के लिए हम झूंपड़े में बने कालीन के उस कारखाने तक पहुँचे, जिसे मकामी लोग खड्डी के नाम से जानते हैं। इनके पास वसाइल तो नहीं, लेकिन पेट काटने के लिए लालू के गांव के अफराद ने कालीन बुनने का काम शुरू किया और देखते ही देखते इस गांव में ऐसी 30 खड्डियां वजूद में आ गई हैं, जहां कारीगर बहुत खूबसूरत गुल बूटे तख्लीक कर रहे हैं। इनका उस्ताद इन्हें अजीब किस्म की तकनीकी ज़बान में बनाए जाने वाले डिज़ाइन के मुतालिक हिदायत दे रहा है। पीला बैंक अगते लगा स्लेट चला सुनकुनी चला नारगी बच्चा गुलाब बैंक। थरी बाशिंदे कालीन बानी के हुनर में महारत रखते हैं। 7 बरस का बच्चा कालीन की खड्डी पर उस्ताद के साथ बिठा दिया जाता है और साल 6 महीने में हुनर सीख लेता है। इस तरह इन लोगों ने इन सहराओं में जिंदा रहने के हुनर सीख लिए हैं। गुलाब बच्चा उठिया चला अगते लगा गुलाब बच्चा उठिया चला। कहत के ये दिन काटने के लिए कुछ लोग जोगी बन जाते हैं और थर के सहराओं में घूमते ये सपेरे सांपों को पालकर सिंध के शहर शहर और गांव गांव सांपों के करतब दिखाकर पेट की आग बुझाते हैं। इनकी जिंदगी की डोर सांपों के जहर से बंधी है। सपेरे रेत के सहरा और गुर्बत के जंगल में बरसहा बरस से भूख के खिलाफ जंग में मसरूफ़ हैं। यहाँ हर गुरूब होता सूरज आने वाले दिन के अंदेशों के अंधेरे फैला जाता है। इन सारे मसाइल के बावजूद ज़िंदगी की खुशियों को तलाश करना और अपने गम आपस ही में बांटना थरियों की रिवायत का हिस्सा है। फारिग वक्त में ये लोग किसी दरख्त की छाँव में थरी म्यूजिक से दिल बहलाते हैं। थरियों की मकामी शायरी और मौसीकी से गम टपकता है, जो सुनने वालों को गमगीन कर जाती है। परदेस गए बिछड़े अजीज, जिसे थरी लोग मारू कहते हैं, इनकी यादें थरी शायरी से झलकती हैं। इनके हर नगमे में डुकार के गम पोशीदा होते हैं।
ہم لالو کے گاؤں سے نکل کر اونچے نیچے ٹیلے پار کرتے ریت اڑاتے نگر پارکر کی طرف روانہ ہوئے۔ نگر پارکر کا تذکرہ بڑھاپے میں بھی جوانی کی باتیں کرنے والے نواز کھوسو کا ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ رکھا گیا نگر کا مقصد یہ ہے کہ آدمیوں کے رہنے کی جگہ یا کوئی گاؤں یا کوئی قصبہ یا کوئی چک۔ 80 سالہ نواز کھوسو نے اپنی نصف زندگی یعنی جوانی کے 40 قیمتی سال گھوڑے پر سوار ہو کر تھر کے نگر نگر کی خاک چھانی ہے۔ ہر ٹیلے، پہاڑ، ندی نالوں اور صحرا میں پگڈنڈیوں کی شکل میں بنتے اور غائب ہوتے راستوں کے نام نواز کھوسو کو ازبر ہیں۔ نواز کھوسو جو اب آنکھوں کا نور بھی کھوتا جا رہا ہے، اپنی ذات میں چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہے۔ میں سال 1942 میں سروس سے رہا اور پھر میں 84 تک مانا اتنے تک 2-3 سال تو میرے برانڈ میں گزرے، لیکن پھر میں جو ڈیزرٹ ایریا میں آیا تو ساری ڈیزرٹ میں گھوڑے پر چڑھ کے اور دیکھتا رہا، گاؤں گاؤں میں چلتا رہا، دیکھا، لوگ دیکھا، اسے کچہریاں کی اور لوگوں کی ثقافت دیکھی۔ نگر پارکر کے نواز کھوسو تھر کی ثقافت، تہذیب و تمدن اور تاریخ سے نہ صرف واقف ہے بلکہ اس سے گہرا لگاؤ بھی رکھتا ہے۔ نواز کھوسو اپنے علم اور قابلیت کی بنا پر کئی ایوارڈ بھی وصول کر چکا ہے جو اس کی زندگی کا سرمایہ ہیں۔ 2 کمروں پر مشتمل اس گھر میں نواز کھوسو ان ایوارڈز کو ہمیشہ چارپائی پر اپنے قریب رکھتا ہے۔ تھر کے لوگ اس دیش پر حکمرانی کرنے والے بادشاہوں کے قصے نواز کھوسو ہی سے سنتے ہیں۔ یہ احمد آباد کا حاکم تھا اور یہاں ہندو لوگ سوال کرتی آنکھیں، جواب کے منتظر کان، مسائل کی تصویر بنے چہرے، سختیاں جھیلنے کے عادی بدن، فکر و تردد کی نشان بنی پیشانیاں نواز کھوسو کے دیس میں غربت اور تنگ دستی کی جیتی جاگتی تصویر ہیں۔ نگر پارکر کے چاروں طرف 28 میل پر پھیلے کارونجر پہاڑ کے پہلو میں بیٹھے نواز کھوسو نے تھر کی زندگیاں بدلنے کا گر 4 جملوں میں بتا دیا۔ یہ کاروں جھر کیوں کہا گیا کہ پتھر میں کارے کارے دانے ہیں، اسی وجہ سے اس کا نام کاروں جھر رکھا گیا۔ کاروں جھر 28 میل میں پھیلا ہوا ہے اور یہ پیانے کے مافک ہے، اور جو بارش پڑتی ہے اسی بارش میں پانی بیچ میں بھی آتا ہے، باہر بھی جاتا ہے، لیکن یہ جو ندیاں ہیں، یہ ندیاں جو ہیں اس کے پیالے کو بند سوراخ کیے جائیں تا پانی بیچ میں رہ جائے گا، اور دوسرا پانی جو بہتا ہے بہت پانی آتا ہے وہ رن میں چلا جاتا ہے، کیونکہ تینوں طرف رن ہے۔ اسی لیے یہ ملک جو ہے یہ بیکورڈ ایریا اسی وجہ سے ہوا ہے، اور وسائل ہیں لیکن نظر انداز کیا گیا ہوا ہے۔ کارونجر پہاڑ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جس کا تعلق کسی بڑے پہاڑی سلسلے سے نہیں ملتا۔ اس کی اونچائی زمین سے 1000 فٹ بلند ہے۔ ڈکار کے ستائے تھری لوگ اس پہاڑ سے جڑی بوٹیاں، لکڑیاں اور شہد حاصل کر کے شہر میں فروخت کرتے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق کارونجھر سے روزانہ 1.25 سیر سونا پیدا ہوتا ہے، یعنی اس سے روزانہ ہونے والی آمدنی 1.25 سیر سونے کے برابر ہے۔ اس کا جو پتھر ہے یہ پتھر گرینائٹ ہے، اور اس کے کناروں میں جو مٹی نکلتی ہے جس کو چائنا کلو کہتے ہیں، چائنا کلو مانا چینی کے برتن بنتے ہیں۔ اس کے سوائے جو اس میں لال دھارا ہے، لال دھارا کا ایک پتھر ہے، اس میں یہ جو ماہر ہیں یہ بولتے ہیں تانبا ہے۔ اس کے سوائے یہاں سے کوئی 16 میل پر ایک پہاڑیاں ہیں، تھوڑے تھوڑے ٹکڑے، وہ بھی اس سے چھوٹی ہیں لیکن ہیں، اس میں لوہا ہے۔ ہم نواز کھوسو کے نگر پارکر سے آگے چلے تو رن آف کچھ نے ہمارے قدم روک لیے۔ اب ماروی کا دیس ختم ہو چکا تھا۔ ہم نے ماروی کے دیس کو الوداع کہہ کر میرپور، سانگڑ اور خیرپور کے سرحدی صحراؤں کا رخ کیا۔ یہ ضلع سانگڑ کا ریگستانی علاقہ ہے جو اگرچہ صحرائے تھر سے کافی دور ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کے رسم و رواج ایک جیسے ہیں، رہنے سہنے کے انداز یکساں ہیں، پانی اور روزگار ان کے مشترکہ مسائل ہیں جو نصف صدی گزرنے کے بعد آج بھی موجود ہیں۔ نارا ریجن سانگڑ، نواب شاہ، خیرپور اور سکھر اضلاع کے 22,000 کلومیٹر پر مشتمل ہے، جس کی زندگی کا دار و مدار بھی بارانی پانی پر ہے۔ تھر کی طرح نارا کے لوگ بھی سادہ لوح اور معصوم ہیں۔ نمک کا کاروبار ان کا روزگار ہے۔
जगह जगह खारे पानी से बनने वाले नमक के ज़ख़ीरे से नमक निकाल कर ये लोग इसे सिंध भर में बेचते नज़र आते हैं। बाजरे और जौ की रोटी इनका खाना, लस्सी और छाछ मकबूल तरीन मशरूब। यहाँ औरतें खाना बनाने और दूसरे घरेलू कामों में मसरूफ़ नज़र आती हैं। इनके बाजू में ये सफ़ेद कड़े थर और नारा की औरतों का मखसूस और मुनफरिद ज़ेवर हैं। कुंवारी लड़कियाँ कलाई से कोहनी तक और सुहागनें कलाई से बाजू तक ये कड़े ज़ेब तन करती हैं। यहाँ खुश्क साली के मौसम में भी बेआब टीलों पर खुर्दरो पौधे और सूखी जंगली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। नारा रीजन में गर्मी की शिद्दत थर से कहीं ज़्यादा है। शदीद गर्मी ने जलती पर तेल का काम किया और सदियों से सताए लोग यहाँ से कूच कर गए। हमारा गुज़र ऐसे रास्तों से भी हुआ जहाँ गाँव के गाँव अपने मकीनों से खाली नज़र आए। थर और नारा के बाशिंदों पर इस नकल मकानी के गंभीर समाजी, माशी और नफसियाती असरात मुरतब हो रहे हैं। 3 बरस से यहाँ के बासी नकल मकानी का ये तकलीफ़देह अमल इख्तियार करने पर मजबूर हैं। नंगे बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान नज़र आते हैं। इस लिहाज से नारा रीजन में ज़िंदगी की हकीकतें हद दर्जा तल्ख और बरहना नज़र आती हैं। थर और नारा का बासी भूखा, प्यासा, बीमार, लाचार और नादार पड़ा रहेगा, कभी अपनी तकलीफ़ अपने मुंह से नहीं कहेगा। जहाँ ये इनकी खुददारी है, वहीं इनके जहन में ये तस्वुर भी पुख्ता हो चुका है कि ये दुख और तकलीफ़ें इनके मुक़द्दर में लिख दी गई हैं। खोखों ब्याह दे वहीं पाई मजदूरी कयो वहीं पेट तक आयो मसलो पानी ना आए छा कयो पानी हुजे फसल थे तो बैठा जाओ। थरपारकर से नारा तक की आबादी का 80% गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहा है। यहाँ नकलो हमल का ज़रिया ऊँट या फिर केकड़ा है। औसतन 7 मील फ़ी घंटे की रफ्तार से सफ़र करने वाला ये केकड़ा जंग अजीम दोम के ज़माने का मतरूका फ़ौजी ट्रक है। टीलों और कच्चे रास्तों पर चलते हुए 6 सिलेंडर के ताकतवर इंजन से लैस इन केकड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा 14 सवारियों के लिए नशिस्तें होती हैं। बाकी 70-80 मुसाफिर केकड़े की छत पर या पिछले हिस्से में सामान की बोरियों पर बैठते हैं। अगर सवारियां ज़्यादा हों तो ड्राइवर इन्हें बोनट और बम्पर पर भी बिठा देते हैं और बाद अफराद इसकी बाड़ी के साथ खड़े होकर ख़ुद को रस्सियों से बांध कर सफ़र करते हैं। कहीं तिल धरने को जगह नहीं होती, लोग चींटियों की तरह केकड़े से चिमटे रहते हैं। फिर भी केकड़ा मज़ीद मुसाफिरों को खुशामदीद कहने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। कहीं ज़हमत की सुलगती हुई पतझड़ का समा, कहीं रहमत के बरसते हुए सावन देखूं, कहीं फुनकारते दरिया, कहीं खामोश पहाड़, कहीं जंगल, कहीं सहरा, कहीं गुलशन देखूं। गुलशेर के नारा से हम काछू के पहाड़ों पर पहुँचे। मुझे कोई धनवान यहाँ पर कोई निर्धन देखूं, दिन के हाथों में फकत एक सुलगता सूरज, रात की मांग से ये कोहिस्तानी इलाका 90% ज़िला दादू और लाड़काना के 6% और ठट्टा के 4% पहाड़ों पर मुश्तमिल है। कांटों पे भी जो बन देखूं, शम्स की खाल कहीं खिंचती। आप काछू में हमवार पहाड़ बड्डो जबल तक पहुँचेंगे तो चढ़ाई पर आपके कान बंद हो जाएंगे। इस कोहिस्तान में भी हज़ारों लोग सालों से आबाद हैं। इनका गुज़र सफ़र भी माल मवेशियों पर है। यहाँ गर्मी की शिद्दत कहीं ज़्यादा है। यहाँ भी थर और नारा की तरह गांव के गांव खाली नज़र आते हैं। खाली मटके जब प्यासों की प्यास न बुझा सके तो इनके मालिक इन्हें इन पहाड़ों पर खुले आसमान तले छोड़ गए। थर, नारा और कोहिस्तान समेत सिंध की 70% ज़मीन एरिड जोन में शामिल है, जहाँ लोगों की ज़िंदगी के करबनाक रुख देखकर रगों में खून मुंजमद होता महसूस होता है। आवाज़ हल्क से बाहर नहीं निकल पाती। कदम पत्थर, आंसू खुश्क,
زبان گنگ اور وقت ساکت ہو جاتا ہے، اور یہ کرب جسم کو جلانے لگتا ہے۔ میں بھی نائب ہوں تمہارا آخر، تو یہ کہتے ہو کہ تیرا کیا ہے، تم ایک دور تو ابھی تو قحط سالی ہوا ہے، بہت قحط سالی ہے، اس کو 3-4 سال ہوا جو برسات نہیں پڑے، بہت چلے گئے لوگ یہاں سے، جو مویشیوں کے لیے چارہ وارہ نہیں تھا اسی وجہ سے چلے گئے، پانی بھی نہیں تھے، پانی کے بہت مشکل ہے، تھوڑے سی کنویں ہے لیکن وہ بھی پوری طرح پانی نہیں دیتے ہیں، تو بہت مشکل ہے زندگی ادھر کا۔ اسی کوہستان میں جہاں عورتیں پینے کے پانی کے لیے میلوں پہاڑوں پر سفر کرتی ہیں، ہمیں حکمرانوں کے وہ عشرت کدے بھی نظر آئے جہاں زندگی کی تمام آرائشیں یکجا کر دی گئیں۔ کاچھو میں بڈو جبل کے پاس یہ کائی ریسٹ ہاؤس ہے، جسے سندھ کے ایک سابق وزیر اعلیٰ نے اپنی آسائش کے لیے تعمیر کرایا، اور آج بھی عوام کے کئی نمائندے اس سے مستفید ہوتے اور فاقہ زدہ عوام کو ایک جھلک دکھا کر خیرات تھما جاتے ہیں۔ رلاتا ہے یہ تقسیم کا انداز مجھے، کوئی دھنوان تھر، نارا اور کاچھو کے کوہستان کا باسی نہ خشک سالی سے ڈرتا ہے، نہ قحط سے گھبراتا ہے، نہ صحرا کی سختیاں اسے ہراساں کرتی ہیں، نہ ہی پہاڑوں کی بلندیاں اسے ڈراتی ہیں، اور نہ ہی سانپ اپنی تمام تر زہرناکیوں کے باعث اب تک ان کی زندگی میں زہر گھول سکے ہیں۔ سندھ کے 70% بارانی علاقوں کے باشندے ان مشکلات سے اپنا اٹوٹ رشتہ استوار کر چکے ہیں، اور وہ پے کرے وفا بن کر یہ رشتہ نبھا بھی رہے ہیں۔ یہ درماندہ انسانوں کی داستاں ہے، بے سر و سامان لوگوں کی کہانی ہے۔ یہاں رہنے والے محض اپنے عزم و حوصلے اور زمین کی محبت میں جی رہے ہیں۔ تھر، نارا اور کاچھو کے کوہستان کی زندگی جہد مسلسل، مشقت، محرومی اور طویل و صبر آزما انتظار سے عبارت ہے۔ یہاں کی سخت کوش، تلخ اور ہر لمحہ مشقت سے بھرپور زندگی اس انسانی جدوجہد کی علامت ہے جس کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یہاں زندگی کے لیے کسی کشش اور سہولتوں کی عدم موجودگی میں جینا، یہاں جان دینے کے لیے، جان بچائے رکھنے کے لیے بار بار ہجرت کرنا، اور سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے لوٹ کر پھر اسی مصائب کی وادی میں آنا، یہ ایسا کام ہے جو بڑے بڑے سورما بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں کے مکینوں کے چہرے اپنے اوپر گزرنے والی تمام تر سختیوں اور محرومیوں کے باوجود پر امید رہتے ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ جب بھی بارش ہوگی، بیراجی علاقوں میں گیا ہوا لالو اپنے خاندان سمیت ضرور واپس لوٹے گا۔ اور شاید 100 سال بعد پھر کوئی نواز کھوسو کسی صحافی کو بتا رہا ہوگا کہ 100 سال قبل تھر کے لوگوں نے ایک وزیر اعظم اور ایک وزیر اعلیٰ کو منتخب کیا تھا، لیکن ان کی حالت آج بھی وہی ہے۔